हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਕਸੈਸ ਦਾਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पढ़िया तुसी थंबनेल विच। अज उसे टॉपिक ते गल करांगे जिहदी डिमांड पिछले वीडियो दे कमेंट बॉक्स विच बहुत सारे व्यूअर्स ने कीती सी। सिख कम्यूनिटी नूं अपने मार्ग तो भटकाउण लई छापियां जा रहीआं इहो जिहियां किताबां ते लेखां दी कोई कमी नहीं है जिहदे विच इह प्रचारिया जा रहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 3 विआह होए सन। उन्हां दीआं 3 पत्नियां सन, माता अजीत कौर जी, माता सुंदर कौर जी अते माता साहिब कौर जी। मेरे वर्गा कोई आम बुद्धि वाला सिख भी जदों ਇਹ तत्थ पढ़दा है ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਭਲਾ 3 ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। पर शुरू करने तो पहला जे तुसी इस चैनल ते नवे आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ तां जो इस तरह के शानदार वीडियोस तुहाडे तक पहुंचते रहन। बहुत सारिया इतिहास दी किताबां विच लिखिया है कि गुरु साहिब दा पहला विआह 10 साल दी उम्र विच 21 जून 1677 नूं माता अजीत कौर जी नाल ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1684 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1677 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ आनंदपुर साहब आके अपनी पुत्री बीबी अजीत कौर जी दे रिश्ते लई माता गुजरी जी कोल बेनती करता है। माता जी रिश्ते लई हामी भर दिंदे हन ते रीति अनुसार कार विहार करन तो बाद एक सही तरीक मिथ ली जाती है। पर बागी नीतियां करके ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ हुकूमत वेख के राजी नहीं सी। उत्तों उस समय लाहौर दा फौजदार भी औरंगजेब दा पक्का पालतू होण करके सिखां दा कट्टर दुश्मन सी। ਉਹ गुरु के सिखां ते तशद्दद ढाउण लई बहाने ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। क्योंकि गुरु साहब का विआह सी इसलिए हर सिख इस विच शामिल होना चाहता सी, पर इन्नी वड्डी गिनती विच संगत ते नाल गुरु की फौज का इस तरह दुश्मन के इलाके विच जाना ठीक नहीं समझा गया। इसलिए फिर गुरु साहब के हुक्म ते आनंदपुर साहब के नेड़े उत्तर दिशा विच लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी ते एक टैंपरेरली सिटी तैयार किया गया ते लड़की पक्ष नूं इत्थे आके विआह दीआं तैयारियां करन लई इनवाइट किया गया। इस उचेचे तौर ते तैयार किए गए शहर का नाम गुरु का लाहौर रखा गया। काफ़ी किताबों विच माता जी का शहर बजरावा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर दस्या गया है, पर जिस तरह उन्होंने पेके शहर के ऑप्शन विच ये नगर वसाया गया जिसका नाम गुरु का लाहौर रखा गया, सो उन्होंने लिखारियों का दावा ज़्यादा मजबूत मन्निया जा सकता है जो माता जी के पेके लाहौर शहर के दसते हैं। इत्थे वो थां भी मौजूद है जिथे गुरु महाराज ने त्रिवेणी प्रकट करके संगत के मिठे पानी की समस्या नूं हल किया सी। जिथे जिथे गुरु घर दे श्रद्धालु सिख वसदे सन उत्थे हर थां ते हुक्मनामे भेज के संगत नूं इनवाइट किया गया। हज़ारां दी गिणती विच संगतां पुज्जण लग पईआं। छोटी उम्र विच ही गुरु साहब दी दूर अंदेशी बड़ी विशाल सी। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੂਲ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜੋ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰੂਪਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਹੀ ਸੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1684 ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਐਡਿਟਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।